तीन चार पॉइंट होणगे इस वीडियो के। पहली गल तो हैगी कि बासमती की सीधी बिजाई किवें करनी है। दूसरी चीज़ हैगी है कि झंडा रोग का पक्का हल इस विधि नाल किवें है। तीसरा पॉइंट यह हैगा कि चाहे तुसी बासमती बीज रहे हो चाहे तुसी झोना बीज रहे हो, मुख गल्लां किहड़ियां जिहड़ियां तुसी लिख के कापी ते लिख के रखणियां। पहलां कुलदीप सिंह शेरगिल मरखाई वालों सारे किसान साथियों नूं सत श्री अकाल। जेकर तुसी वीडियो यूट्यूब ते देखते हो तो अपना यूट्यूब चैनल मेरी खेती मेरा किसान लाल बटन आपके सबसक्राइब कर सकते हो। फेसबुक ते हो तो फेसबुक पेज मेरा पंजाब मेरा किसान ज्वाइन कर सकते हो, ताकि तुहानूं रोज़ाना के आधार पर खेतीबाड़ी नाल संबंधित जिन्ना को ज्ञान मेरे कोले हैगा वो तुहाडे तक पहुँच सके। दोस्तों, बासमती दी सीधी बिजाई पूरी कामयाब है। कोई दो राय नहीं हैगी कि बासमती की सीधी बिजाई कामयाब नहीं हैगी। मैनू 4 साल हो गए बासमती की सीधी बिजाई करदे नूं। पहले 2 साल तो लगाई सी 11-21, तो जिहड़ी इत्थे 11-21 निकलती है मेरे आंढ गुआंढ वो यही 18-20 कुंटल निकलती है, तो इहदा 20 कुंटल झाड़ आया सीगा। फिर उस तो अगले साल लगाई सी बासमती 17-18 ने बहुत सोहना झाड़ दिता सीगा, आम नालों वध गई सी, 24 कुंटल ते चली गई सी। पिछले साल जिहड़ा हैगा झाड़ घट सीगा क्योंकि सारे बासमतियां दे झाड़ घट सीगे। पिछले साल उही 17-18-19 कुंटल ते रह गई सीगी। कुल मिला के जिहड़ा झाड़ हैगा आम खेत के बराबर ही बासमती दा आउंदा है। हुण बासमती 1509, 17-18, 11-21 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 1401 ਮੁੱਛਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹੀ ਹੈ 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ। 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਬੀਜ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸੋਧਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ दरमियानी तो लैके भारी जमीन दे विच बासमती की बिजाई तुसी कर सकते हो। बिजाई का टाइम पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना के अनुसार बासमती की बिजाई 15 जून तो बाद दे विच करनी चाहिए है। सीधी बिजाई है। जिहड़े 1401 ਜਾਂ मुच्छल वाले वीर है, क्योंकि वो मुच्छल नूं आम झोने दे नाल ही बी लगा दिंदे है, तो फिर उहदी बिजाई तुसी जेकर अपने आधार ते 25 मई तो चालू कर सकते हो। बीज जमीन ते बीज दा टाइम ये क्लीयर हो गया, जमीन क्लीयर हो गई है। हुण इस तो अगली गल करते हैं कि घट्टो घट्ट जिहड़ी तुहाडी मुच्छल हैगी है जां 11-21 है, इहदे विच बकानी जां झंडा रोग की बहुत ज़्यादा दिक्कत आउंदी है। जिहड़ा मेरा पिछले 4 साल का तजर्बा हैगा वो ये दसदा है कि सीधी बिजाई वाले खेत दे विच एक भी बूटा झंडे रोग का दिखाई नहीं दिंदा। सिंगल बूटा भी झंडे रोग का नहीं आउंदा। ना तो असी झंडे रोग वास्ते कोई स्पैशल बीज की ट्रीटमेंट करते हैं, ना ही असी कोई जिहड़ा हैगा दवाई पाउणे है। एक बार भी कोई दवाई नहीं पाई तो ये झंडा रोग जां फुट रोट जां बकानी सीधी बिजाई दे विच बिल्कुल भी नहीं आउंदा। हाँ, ये मैं करके देखिया है कि पिछले साल की होया सीगा कि किसी कारणवश सीधी बिजाई वाले खेत दे विच कुछ बूटे मर गए सीगे, क्योंकि वर्खा बहुत ज़्यादा हो गई सीगी ते सो सारा नप्पिया गया सीगा। तो फिर मैं की कीता कि गवांढी दे खेत दे विचों पनीरी पट के लिया के लाती। जिन्नी पनीरी पट के लिया के लाई उस पनीरी दे 60% बूटे झंडे रोग दे नाल खराब हो गए, परंतु जिहड़े मेरे खेत दे विच बीजे हुए बूटे सी उन्हां दे एक भी बूटा खराब नहीं होया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ मैं तुहानूं बकानी वाली एक अलग वीडियो बना के वो दस देवांगा क्यों नहीं होया। अगली गल, आम खेत दे तरह ही झोने की तरह ही इस खेत दे विच जिहड़ा आपां दूरी रौनी करनी है। एक चीज़ नोट करियो जो कि सीधी बिजाई चाहे झोना बीज रहे हो तो चाहे बासमती बीज रहे हो, ये सब तो वड्डी दिक्कत की है कि जिहड़े देसी झोना ना पिया खेत दे विच, देसी झोने का बी ਜਾਂ पिछले साल जिहड़ा झोना बीजिया सी वो बी विच बहुत उगदा है। यही एक इहदा सब तो वड्डा ड्राबैक है सीधी बिजाई का। तो उस बीज नूं पहलां उगाउणा जरूरी है।
ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ मैं कहना कि ਰੌਣੀ 2 ਵਾਰ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਣੀ ਕਰਨੀ है। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ 15 ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਗ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 2 ਵਾਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੀਜ ਉਹ ਉੱਗਣ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਉਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰ-ਵੱਤਰ ਹੈ, ਤਰ-ਵੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਖੁੱਭਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਹਰਾ ਵਾਹ ਕੇ ਡਬਲ ਸੁਹਾਗਾ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ 8 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦੇ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਟੋਂਪ ਦਵਾਈ ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲੀਨ, ਜੇ ਸਟੋਂਪ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 750 ml, ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਸਟੋਂਪ ਜਾਂ ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲੀਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਮੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਥਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ UPL ਦੀ ਸਾਥੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨਦੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਊਟਾਕਲੋਰ ਫਾਸਟ ਮੈਕਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 1 ਤੋਂ 1.25 ਜਾਂ 1.5 ਇੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 1.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਇੰਚ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਟੇਦਾਰ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੀਜ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਕਰੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਗ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਖੇਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਣਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਟਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ, ਤੇੜ ਨਾ ਪਾਟਣ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1, ਖੇਤ ਦੀ ਰੌਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਤਰ-ਵੱਤਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਤਰ-ਵੱਤਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੋਂਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ UPL ਸਾਥੀ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਦੇਖੋਗੇ, ਖੇਤ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲੀਨ ਸਟੋਂਪ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਸੁਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਦੀਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਮਗਰੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਝੋਨਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ WhatsApp ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ DSR ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, DSR 'ਚ ਗੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, DSR 'ਚ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਨਹੀਂ, ਤਕਨੀਕ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਸਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਸੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇਗਾ।